Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yanuarsa dan Mbak Aizatul Maghfirah. Pagi, Bu. Ya, kita awali dulu ya sambil menunggu kawan lain bergabung. Kita awali dengan doa Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتبعهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وإلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذرياتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا منزل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مكسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضال يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا
طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخير نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal lati samaita biha nafsaka ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati khalal arsy wa bil asma'il maktubati khalal kursy wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati fi jabhati jami'il malaikah wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati idza du'aita biha ajabta wa idza su'ilta biha ata'it wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Adam wa sayyiduna Idris wa sayyiduna Nuh wa jami'u anbiya'ik an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaihim ajma'in. Waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ahli wa usulihim wa furu'ihim wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah wa rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubaraka wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa ahlil fikri wa ahlil qur'ani wa ahlil jannah wa minas sabiqina bil khairat wa qdi hajatina ya Allah. Wa qafatna wa iyyahum min syarril jinni wal insi wa syayatini wa min syarri kulli syai' wa min syarri kulli dabbah wa minal amrodi wal bala'i wa ta'un wa minal fitani wa minad daini wa min afati dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Wa najjina wa iyyahum minal qaumiz zalimin. Wansur man nasara dina wa khdhul man khadhalal muslimina wa li'a'da'id din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadzal dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la usran illa yasartah wa la jahlan illa 'alamtah wa la dhalan illa hadaitah
ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada 32 yang sudah masuk ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan hari ini, melanjutkan pertemuan kemarin di chapter 9 kurang 3 ini ya, 3 learning objective ya. Sebentar. Tugasnya ada kesulitan? Masih gampang kayak ini nih chapter 9 ya. Ya. Jadi di chapter 9 ini kita lanjutkan di learning objective 5, yaitu determine ending inventory by applying the gross profit method. Ya. Jadi bagaimana kita menghitung persediaan akhir dengan metode gross profit ya, atau laba kotor. Nah, ini ada ilustrasi ya, computation of gross profit percentage. Jadi untuk mengetahui berapa ending inventory, di sini dihitungnya justru dari belakang ya. Jadi perkiraan, misalnya laba kotornya itu adalah 30% dari omset, ya, maka kita hitung dulu dari yang paling bawah ini nomor 1 ya. Jadi menghitungnya justru dari gross profit-nya. Ya, 30% kali 280, ya ketemunya 84 gitu ya. 84. Nah, berapa 280 dikurangi berapa supaya hasilnya 84 itu menjadi cost of goods sold-nya yaitu 196. Ya, baru nanti ke nomor 3 gitu ya. 260 dikurangi berapakah supaya hasilnya 196. Ya, berarti kan menghitungnya dibalik ya. 260 dikurangi 196. Di sini ending inventory-nya didapatkan nilai 64.000 ya. Nah, ini nilai estimasi ya. Jadi kalau metode gross profit itu salah satu kekurangannya itu karena sifatnya estimasi, ini maka banyak keraguan di dalamnya gitu ya. Jadi jarang digunakan juga metode ini gitu ya. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Ada dua rumus gitu ya. Gross profit on selling price dengan percentage markup on cost gitu ya. Ini. Jadi untuk model gross profit yang didasarkan pada harga jual itu rumusnya adalah persentase dari kenaikan harga, kenaikan cost ya, percentage markup on cost dibagi dengan 100% ditambah dengan persentase markup-nya ya. Jadi kalau misalnya kita perkirakan bahwa nanti kita akan jual barang itu 30% lebih tinggi daripada HPP, maka di sini percentage markup on cost-nya adalah 30%. Seperti itu. Ya, kemudian rumus yang kedua, percentage markup on cost. Nyarinya dari mana? Ya, ini cara mencarinya adalah gross profit on selling price dibagi dengan 100% dikurangi dengan gross profit on selling price. Ya, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk memperkirakan
berapa nilai persediaan akhir gitu ya dengan metode gross profit ya. Nah ini ya, gross profit ini sangat praktis tetapi ada beberapa kekurangannya ya. Sifatnya dia bersifat estimasi ya. Yang namanya estimasi itu kan bisa salah estimate gitu. Sehingga di sini menjadi evaluasi ya. Jadi bagaimana caranya supaya estimasi kita itu mendekati nilai yang tepat gitu. Kemudian use past percentage. Jadi persentase yang kita gunakan itu adalah persentase yang sudah berlalu. Jadi periode sebelumnya dari periode sebelumnya. Ya, ini. Kemudian ini applying a blanket gross profit rate ya. Kita harus hati-hati kalau menggunakan blanket gross profit rate karena apa? Karena bisa jadi tidak cocok gitu ya, karena persediaannya itu macam-macam. Kita nggak cocok pakai gross profit rate gitu ya. Gross profit rate itu hanya cocok untuk jenis persediaan yang sejenis, kemudian juga harganya relatif stabil. Ya, jadi kita lihat gitu, kita lihat karena kalau kita pakai blanket gross profit rate, kalau jenis persediaannya itu tidak cocok, maka hasilnya menjadi bias. Nih. The gross profit method is normally unacceptable for financial reporting purpose because it provides only an estimate. Ya, ini yang dikritik adalah aspek estimasi ini. Estimasi ini akan bagus jika memang si estimatornya bagus gitu ya. Karena ini kan professional judgment ya. Jadi kita kemampuan mengestimasi itu sangat menentukan seberapa tepat metode ini digunakan. Ya. Oke. Ya, coba ini Anda perhatikan ini ya. What do the numbers mean? Ya. Ini kasus pertama ada di Apple Computer, kasus kedua ini di Debenham. Ya, ini. Nah, yang kasus pertama ini kan ceritanya dia menurunkan apa gross profit ya ini ya. Manager and analyze closely follow gross profit gitu ya. Jadi dia akan merubah ini ya. Ada perubahan kecil pada gross profit rate. Tapi ternyata dampaknya itu besar gitu ya. Dampaknya kemana aja ini kita lihat ya dampaknya. Ya. In response to pricing wars in the personal computer market. Jadi kok Apple ini ngapain sih dia nurunkan gross profitnya? Karena dia mau perang dagang gitu ceritanya. Perang dagang dengan perusahaan lain. Di sini dengan Macintosh. Perang dagang. Perang dagangnya dengan cara menurunkan harga. Gitu ya. Ini reducing price more quickly than it could reduce its cost gitu. Jadi dia diturunkan gross profitnya dari 44% diturunkan menjadi 40%, ya turunnya cuma 4%. Tapi ternyata dampak penurunan itu menjadikan harga saham Apple ini turun setengahnya lebih ya ini ya. Dari harga saham $57 menjadi $27,5 hanya dalam waktu 6 minggu gitu ya. Jadi dampak ini itu dampak penurunan nilai itu dampaknya bisa panjang ya. Contoh lain, ini real ya, kasus real ya. Ini ada sumbernya, Source Ellison Smith ya. Jadi ini kasus real. Kemudian contoh lain Debenham gitu ya. The second largest department store in UK, dia berencana ini ya, dia berencana menurunkan share price-nya 14%. Ya. Penyebabnya kenapa kok dia mengambil langkah itu ini ya, to mark down on slow moving inventory, reduce in gross margin. Jadi pengen nurunkan barang-barang yang pergerakannya itu lambat itu pengen diturunkan prosentasenya gitu. Caranya ya udah diturunkan aja harganya gitu. 14%. On the positive side ya, dampak penurunan ini meskipun dia mengurangi gross margin-nya, tetapi ternyata meningkatkan gross profit rate. Ya.
provide a positive signal to the market gitu ya. Jadi kok bisa ya di sini nurunkan terus harga sahamnya turun. Di sini juga nurunkan harga gitu ya. Tapi harga sahamnya naik. Nah, kenapa ini terjadi gitu ya? Karena ada aspek lain gitu ya. Di sini ada aspek lain. Di sini ada nilai positifnya karena inventory yang kategori slow moving itu reduce, sedangkan di sini tujuannya kan perang harga ya. Gitu. Jadi di sini penurunan harga itu dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dari inventory yang dia lambat gitu perputarannya, akhirnya artinya tidak laku-laku. Kalau di sini untuk perang harga, gitu ya. Jadi angka dari sumber yang sama bisa memberikan dampak yang berbeda. Nah, kita harus perhatian terhadap ini ya. Si akuntan tuh harus mengerti tentang dampak dari setiap angka-angka di dalam laporan keuangan gitu. Oke, kemudian masuk ke learning objective 6, determine ending inventory by applying the retail method. Retail inventory method ini sudah kita bahas ya di pertemuan ke-3 atau ke-4 kalau nggak salah ya. Ya, ini saya review lagi caranya ya. Jadi untuk retail inventory method itu kita tidak menghitung HPP gitu ya. Dari proses HPP-nya sendiri, tetapi justru dasar penghitungan HPP itu dari harga retailnya. Ya. Ini contohnya ya. Jadi beginning inventory pada awal periode ada sisa inventory 14.000 pound sterling gitu ya. Nah, itu harga jualnya 20.000. Terus ada pembelian, ada tambahan stok 63.000 at cost. Kemudian di harga jualnya adalah 90.000. Sehingga nilai barang yang tersedia untuk dijual itu cost-nya adalah 77.000 dan harganya adalah 110.000. Ya. Kemudian terjadi penjualan ya. Terjadi penjualan yang nilai jualnya adalah 85.000. Kemudian ending inventory at retail. At retail ini maksudnya adalah persediaan akhir berdasarkan harga jual. Itu adalah 25.000. Nah, sekarang kita ingin hitung persediaan akhir yang harusnya tersaji di neraca itu berapa gitu ya. Ini caranya ya. Caranya adalah nilai goods available for sale at cost dibagi dengan goods available for sale pada harga retail untuk menentukan berapa persentase cost-nya ya. Setelah didapatkan angka persentase cost-nya, maka baru kita hitung ending inventory at cost, yaitu 70% kali ending inventory pada harga retail. Ya, didapatkan nilai 17.500. Ya, ini adalah dengan retail method. Nah, di dalam retail method itu ada beberapa konsep yang kita juga harus tahu, yaitu markup. Ya. Markup ini menaikkan harga dari harga cost-nya. Kemudian markup cancellation, pembatalan markup. Ya. Markdown, penurunan gitu ya. Penurunan dari harga sesungguhnya. Kemudian markdown cancellation, ya. Pembatalan dari penurunan nilai. Contohnya ini ya. Ada dua asumsi. Ini yang pertama itu menggunakan markup and markup cancellation, ya. Kemudian yang kedua itu adalah markup and markdown, ya. Jadi bagaimana menghitung untuk markup dan markup cancellation, kemudian markdown dan markdown cancellation. Di sini ya. Rinciannya ini ya, jadi beginning inventory-nya 500 euro, kemudian harga retailnya adalah 1.000 euro. Ada pembelian 20.000 yang kalau dijual nilainya adalah 35.000. Kemudian ada markup 3.000, markup cancellation 1.000, markdown 2.500 dan markdown cancellation 2.000.
Ya, sales net-nya adalah 25.000. Penyajiannya kan seperti ini ya. Beginning inventory ini tetap ya sesuai dengan data. Kemudian purchase juga sesuai dengan data. Nah, kemudian di sini ya, kalau terjadi markup maka kita tambahkan nilainya. Kalau kita terjadi markup cancellation, maka nilai markup-nya kita kurangi ya. Sehingga di sini ada net markup 2000. Ya, kemudian kita kalkulasi seperti biasa. Ya. Nah, untuk menghitung berapakah cost-nya ya, cost to retail ratio, ya rasio dari cost-nya itu berapa? Ya, caranya adalah ini ya. Merchandise available for sale dibagi dengan net ini ya. Dibagi dengan net merchandise available for sale ya. Nah, di sini diketahui nilainya adalah 53,9%. Ya, ini untuk kasus markup. Nah, kalau markdown, ini markdown. Yang namanya markdown itu diturunkan ya, diturunkan. Nih, jadi dikurangi markdown-nya adalah 2.500, kemudian ada pembatalan markdown 2.000 ya. Sehingga net markdown-nya adalah 500. 500 ini menjadi pengurang dari net merchandise available for sale ini ya. 38.000 dikurangi 500. Kemudian persentase setelah markdown berapa ini ya? Tinggal kita bagi saja 20.500 dibagi dengan 37.500. Ya. Kemudian dikurangi dengan sales. Ya, ini given ya, ada di soal 25.000 ya. Sehingga ending inventory pada harga retailnya adalah 12.500. Gitu. Terus berapakah cost dari ending inventory ya? 12.500 ini kan masih harga retail ya, maka kita kalikan dengan persentasenya ya. Ya, kita kalikan dengan persentasenya. Nah, ini adalah nilai cost of goods sold-nya. Persediaan akhir ya. Ending inventory-nya adalah 6.737,5 untuk yang asumsi A. Kemudian yang asumsi B adalah 6.837,5. Oke. Ada pertanyaan sebelum ke sini, ke markdown yang selanjutnya? Halo? Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Bu, mau bertanya, Bu. Ya. Silakan. Bu. Iya, silakan. Mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu mau bertanya. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Bu mau bertanya di itu, Bu, apa perkara yang Yang mana? Halo, halo, yang mana yang ingin ditanyakan? Halo. Halo? Halo? Suaranya hilang. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Ya, ini ya. Apa? Suaranya kurang jelas? Udah jelas belum, Bu? Suaranya, Bu. Sudah, ya.
mau bertanya Bu, untuk menghitung persediaan ada metode laba bruto. Jadi kenapa Bu menghitungnya itu kenapa di bawah tidak dari atas? Kenapa dari bawah gitu? Ini tadi ya? Iya, ya kenapa bukan dari ending inventory gitu ya, tapi dari bawah gitu ya. Nah, karena angka yang diketahui ini yang bawah gitu ya. Jadi gross profit percentage dengan metode gross profit percentage itu biasanya angka gross profitnya sudah diketahui ya. Maka yang bisa dihitung justru dari bawah sini gitu ya. Yang kita cari justru yang ending inventory kan, karena ending inventory ini nanti berguna untuk data inventory pada periode selanjutnya. Gitu. Jadi makanya justru dari bawah ngitungnya. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini tadi markup cancellation, markdown cancellation ya. Jadi kalau markup itu penambahan harga, kalau markdown pengurangan harga ya. Kalau di cancel berarti dibatalkan gitu ya. Penambahan atau pengurangan harganya. Ya. Intinya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya markdown-nya itu termasuk dalam cost to retail ratio gitu, bagaimana gitu caranya ya? Ini, ada pembelian barang dagangan senilai 10 euro. Barang itu kalau dijual harganya 20 euro ya, pada harga retail itu ya. Kemudian ini ya, ada markdown ya, sebesar 10 euro. Kemudian ada markdown cancellation-nya 2 euro. Ya. Oke, maka sekarang ending inventory, tapi at retail, ya pada harga retail, adalah 12 euro. Oke. Terus 12 euro itu cost-nya berapa kan gitu ya, jadi pertanyaan kan. Cara ngitungnya bagaimana? Ya, kita hitung dulu nilai cost to retail ratio-nya berapa persen gitu ya. Caranya adalah dari purchase, dari akun purchase. Ya, ketika pembelian itu cost-nya adalah 10. Barang yang nilainya 10 euro itu kalau dijual sama dengan 20 ya. Dan itu akan menghasilkan ending inventory 12. Ya, maka kemudian kita prosentasekan antara purchase dengan ending inventory ini. Sama dengan 83,3%. Ya, baru kemudian kita nilai berapakah ending inventory at cost-nya. Caranya adalah nilai ending inventory dikalikan dengan cost to retail ratio-nya. Ya. Di sini didapatkan angka bahwa ending inventory-nya pada cost adalah 10 euro. Ya, nilai 10 euro ini kalau dijual 12 euro. Kemudian contoh yang kedua adalah markdowns, not include in cost to retail ratio. Ya, jadi tidak termasuk cost to retail ratio-nya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya kita untuk prosentasenya itu kita hitung dari purchase ya, dari purchase. Purchase pada cost dan purchase pada retail. Ya, didapatkan nilai cost to retail ratio-nya adalah 50%. Gitu ya. Kemudian 50% ini dikalikan dengan ending inventory at retail. Jadi ada dua metode, markdown yang di dalamnya termasuk cost to retail ratio, dan di sini markdown yang di dalamnya tidak termasuk cost to retail ratio. Gitu. Kalau di dalam laporan seperti ini ya. Jadi beginning inventory di sini disajikan
pada cost, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah pada harga jual atau retail.